Nityanandam. This is Sri Nitya Maya Titananda for NTV News, live from Dhyanapidam Ashram, Bidadi. It's Saturday, May 14, 2011. The headlines: Morning Satsang on topic Such a natural evolution. In Miracle News, sandalwood powder and nuts in Oman. More visuals on Swamiji's spiritual pilgrimage. Now for the main news. In today's morning satsang, Swamiji spoke on the topic natural evolution. The sacred secret in this sutra is by nature you are constantly evolving into another species. How monkey has evolved into human beings, man is evolving into superhuman beings. All you need to do is allow the natural flow. When Patanjali says allow the natural flow, what he means? There is a thick blanket of silence in you. Please understand. There is a thick blanket of silence. Sometimes when you are all by yourself, even internally, relax. A thick blanket of silence covers you, overpowers you. The thick blanket of silence is nature. Please understand. When you are levitating, just internally look what is happening. You will see the thick blanket of silence. Or even otherwise when you sit in unclenching, in half an hour, you will be covered by a thick blanket of silence. All of you carry the thick blanket of silence in you. The first dress you wear, your consciousness wears, is the thick blanket of silence. By the nature, that blanket of silence, what is addressed as Mauna by Ramana Maharshi and Adi Shankara. Upanishads describe this blanket of silence as beyond the mind, where the rock loses its function. If you miss the morning satsang, you can watch it again at 8 p.m. Indian Standard Time on NTV. The discourses are also available on youtube.com/Lifebliss Foundation. In Miracle News today, Oman does it again. During the morning satsang, Swamiji blessed the satsang center in Oman, which has a parrot and 2 dogs as pets. Watch the clip to see what Swamiji said and what happened in just a few minutes. Woman, you guys said that you have a parrot. Bring the parrot. I'll bless the parrot. Indeed, you will have nuts and rice for parrots. For the parrot, I will send you the prasadam now. Meenakshi's prasadam. You will have a rice and small bits of nuts which you can give for parrot blessings. Come on. My blessings to both the pets, both the dogs. I think already something has arrived into Devi's hand. Dira, what has arrived? Pieces of nuts. Wow! Parrot. Is it parrot? It's for the parrot. Sandalwood powder. Huh? Sandalwood powder. Good. Sada Shiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Relax. Sada Shiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam
We also got a report from North Vancouver, Canada, saying that they got kumkum from Swamiji's padukas. Let's take a look at the pictures. Things. It is an action. Without having what you call as mind and living your life is what I call living enlightenment. As promised yesterday, we have more visuals for you from Swamiji's spiritual pilgrimage. Let's take a look. சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கிறேன். தொடர்ந்து சூறாவளி சுற்றுப்பயணங்கள் செய்வதை இந்த ஊரில் தான் முடித்தோம். இந்த ஊரில் மீண்டும் தீமையெல்லாம் ஒழிந்தது, நன்மையெல்லாம் பிறந்தது, நமது ஆட்சி மலர்ந்தது. அருமையான வார்த்தை. மீண்டும் கிராமம் கிராமமாக சென்று ஆன்மீகத்தை பரப்புகின்ற பெரும்பணியை துவக்கிவிட்டோம். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சாமி ரொம்ப ஒண்ணு, சாமி பலத்தால் உங்களை யாரும் அழிக்க முடியாது, உங்க பலத்தால் நம்மளை யாரும் அழிக்க முடியாது. அழிக்க நினைத்தவர்கள் அழிந்தவார்கள். சாமி ரெண்டு மூணு விஷயம் தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அடுத்தடுத்த ஊருக்கு கண்டினியூ தொடர்ந்து போக வேண்டியதாக இருக்கு.
முதல் விஷயம் சன் டிவி பார்த்து எடுத்துருங்க. இந்த ஊர்ல நம்ம ஊருக்குள்ள சன் டிவி வேணும். வெரி குட். அது வந்து ஒரு விதியாக்கலாம். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இனி எத்தனை கிராமங்கள்ல முடியுமோ அத்தனை கிராமங்கள்ல தியானத்தை எடுத்து போய் சேருங்க. தியானத்தையும் ஆன்மீக வாழ்க்கை எடுத்து சேருங்க. சாராயம் இல்லாத கிராமங்களா மாற்றுவோம். சாமி உங்களுக்கு கொடுக்குற இன்னொரு வரம் என்னன்னா, இப்ப இதெல்லாம் நீங்க செய்ய வேண்டிய கடமையா சொல்றேன். சாமி உங்களுக்கு கொடுக்குற வரம் என்னன்னா, இங்கேயே வைத்தீஸ்வரன் வியாதிகளை எல்லாம் தீர்க்கிற சக்தியா இங்க இருப்பேன். என்ன வியாதியா இங்க வந்து இங்க ஆனந்தீஸ்வரராவும் வைத்தீஸ்வரனாவே இருப்பேன். இந்த மூர்த்தியிலையும் நானே இங்க இருப்பேன். யார் வந்து இங்க கோவில வணங்கினாலும் தியானம் பண்ணாலும் நமஸ்காரம் பண்ணாலும் இங்க வந்து போனாலே வியாதிகள் எல்லாம் அழிச்சிருக்கேன். வைத்தீஸ்வரனாவே இருப்பேன்.
வச்சிருக்கேன்னு சொல்றது பெரிய 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 4 இன்ஸ்ட் பேச்சாளர் மேடையிலே நின்று மட்டும் பேசுறதுக்காக கீழே வந்துடலாம். கீழே கொஞ்சம் அப்படியே விலை
அது ஓடி போயிட்டார். தினமலர் மட்டும் பிரஸ் மீட் வந்து கேட்டீங்க. என்ன கேட்கணும் கேளுங்க. நீங்க என்ன வேணா கேளுங்க. பள்ளிக்கு வந்து வந்தீங்களா? ஃப்ரீடம் மூல் பார்த்துட்டீங்க. அதாவது ராஜகுடம் கட்டுற மாதிரி ஏதாவது ஏன்னா நான் பழனிக்கு வந்தது காரணம் நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட விதத்துல பிரார்த்தனைக்காக தியானத்துக்காக வந்தோம். அங்க பெரியநாயகம் கோயில் வேலை நின்று போயிருக்கு ரொம்ப நாளா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதனால நேற்று போய் அந்த பெரியநாயகம்மன் கோயிலை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தோம். அந்த கோபுரம் மீண்டும் கட்டுவதற்காக எங்களால் ஆன எல்லா முயற்சிகளும் எடுக்க போறோம். அதான் பண்ண போறோம். வந்து அதை பார்த்து இது என்னன்னு நீங்க பார்க்கணும்னு அது அபிஷியலா ஸ்டக் ஆயிருக்கா இல்ல ஸ்பிரிச்சுவலா ஆன்மீக ரீதியா ஏதாவது ப்ராப்ளமா என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். எதுவா இருந்தாலும் சரியாயி அது கட்டாயமா கட்டப்படும் ஒரு ஆண்டுக்குள். சாமி அது பெரியநாயகம்மன் கோயில முன்னாடி கோபுரம் வந்து அவங்க ஏற்கனவே டெஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க போல இருக்கு சார். இந்த காலேஜ் பேசிட்டு பேசலாம். அதாவது அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அந்த மேல கோபுரம் கட்டக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க சைடுல பில்லர் போடலாம். அவ்வளவுதான். ஜூலை 17 பெங்களூர்ல லான்ச் பண்றோங்க. சித்த வைத்தியத்தை உலகம் முழுக்க பாப்புலர் பண்றதுக்கான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். உலகம் முழுக்கும் அதை பிரசித்தி பண்றதுக்காக ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன். அது இந்த FDA சொல்லுவோம், ஃபுட் அண்ட் ட்ரக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். US எல்லாம் அவங்களுடைய ரெகக்னிஷன் வாங்குறது, பைலட் ஸ்டடி பண்ணி நாங்கள் எங்க வெப்சைட்ல ஏற்கனவே வீடியோ போட்டோம். அந்த பைலட் ஸ்டடியோட வீடியோ இப்போ வந்து திரும்பவும் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸ்ல பண்றோம். கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸ்னா இப்போ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருக்க பைலட் ஸ்டடி ராஜீவ் காந்தி யூனிவர்சிட்டியோட ப்ரொஃபசர்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். ஒஹாயோ யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியோட ப்ரொஃபசர்ஸை வச்சு இங்க வைக்கிற பொருளையும் அவங்களே வச்சிருவாங்க. அந்த எந்த இடத்துல வரணுமோ அந்த இடமும் அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். ரெண்டு இடத்தையும் அவங்களுடைய மானிட்டரிங், அவங்களுடைய வீடியோ மானிட்டரிங் கீழே இதை டெலிபோர்ட்டிங் நடக்கும். அதுதான் இப்போ செகண்ட் ஸ்டடி பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டடி பைலட் ஸ்டடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம், சக்சஸ் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் ஸ்டடி பண்ணி அதாவது ஒரு 10 புரோட்டான 100 யார்டுனா 300 மீட்டர், 300 அடியா, 100 யார்டுனா எவ்வளவு தூரம்? 300 அடி. அந்த 300 அடி தூரம் டெலிபோர்ட் பண்றதுக்கே 4700 கோடி அமெரிக்கன் ராணுவம் செலவு பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுடைய சயின்ஸ் படி. ஆனா இதை நம்முடைய சித்தர்கள் புலிப்பாணியும் போகரும் ரொம்ப ஈஸியா பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இது ஒரு பெரிய சயின்ஸ். ரொம்ப நாளா இந்த சயின்ஸ் வந்து அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படாமல் வெளியுலகத்துக்கு வராம இருந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதற்கு அறிவியல் பூர்வமா நிரூபிச்சிருக்கோம். And that is all from us for tonight. Before we end our news, let's hear a quote from Swamiji. When consciousness stands up, the insecurity becomes the highest security for you. Thank you for joining us and tune in for tomorrow's updates on NTV Nithyananda.